ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ SCO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਸ਼ ਵੜਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਅਖਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोज इन पॉलिटिक्स, ओनली परमानेंट आर इंटरेस्ट। कि कोई पक्का दोस्त या दुश्मन नहीं हुंदा, सिर्फ हित और हित हुंदा लाभ हान, किनू फायदा है किनू नुकसान है, इन्हां ते ही आधारित हुंदा है। वही सोवियत यूनियन जिन्हें UN सिक्योरिटी काउंसिल च कितनी बार वीटो किया कश्मीर का मुद्दा, उहदी कोरोनरी उहदा दुम छल्ला इंडिया है जिन्हें UN दे विच अमरीका के खिलाफ सोवियत यूनियन नालों भी ज़्यादा वार अगेंस्ट वोट पाई अमरीका दे। अज भारत अमरीका की कच्छ च है और उन्हां दा जिहड़ा अवार्ड फौजी लीजन बना दिता, उन्होंने लश्कर वो दे रहा है ट्रंप। इनू भी आस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर नू भी, जापान के साबका जिहड़ा मिस्टर एबे नू भी, और इधर जिहड़ा कदे सोवियत यूनियन का हुण लैफ्ट ओवर रशिया है जिन्होंने सारा इंडिया का स्ट्रक्चर सिविलियन मिलिटरी जिन्हों के जहाज़ मिग अजे भी उड़ाते फिरते हैं, उन्होंने ये लगा कि भी ये जिहड़ा क्वैड के थले इन्होंने जिहड़ा इंटैलीजेंस शेयरिंग की है तो साडा भी सब कुछ लीक होने ते है और ये बिल्कुल ही उन्होंने कच्छ च वड़ गया। और ये जदों ही अजे चल ही रहा सी और ईवन रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों कहा कि सब नॉनसेंस है, इंडो पैसिफिक और फलाना टिमका, और इंडिया ने उहदे ते भी रिएक्ट किया सी और वो तो सो कॉल्ड कहंदे ने। सो मतलब उन्होंने भी पता है कि भी ये अमरीका ने इंडिया के राही अपने पैर इत्थे लाने की कोशिश की है। हुण जे तुहाडा जिवें एक गल बड़ी सादा जी हुंदी है कि भी माई नेबर इज माई एनमी एंड नेबर ऑफ माई नेबर इज माई फ्रेंड। हुण रशिया नूं लगा कि भी सौदा अमरीका भी बेचदा ही है, सौदा बेचण लई है, सारा हथियार बेचने ने। रशिया नूं भी लगा भी कोई नहीं, हुण असीं भी नवें गाहक लभदे और उन्हां दी जिहड़ियां नज़दीकियां पाकिस्तान वल वधियां और पिछे जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज़ भी हुई हैं और SCO जिहड़ी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उहदे च इंडिया भी मैंबर है, पाकिस्तान भी, और उहदे थल्ले ही इन्हां नूं एक मौका भी मिलिया रशिया नूं पाकिस्तान दे नाल करन दा। अज ये जिहड़ी खबर दसदी है भी इंडिया च कितनी घबराहट भी है कि रशिया दा एंबेसडर जिहड़ा इंडिया च है मिस्टर निकोले कुदाइशिया, उन्होंने ये कहा कि रशिया कमिटेड टू डिवेलप टाइज विद पाकिस्तान, इंडिया शुड नॉट हैव एनी कंसर्न। हुण जो तुसीं कहंदे हो भी कमिटेड कि भी असीं तां करनियां ही करनियां ने, असीं तां पाकिस्तान दे नाल सांझां वधाउणियां ने, तुसी जरा एवें ना दिल नूं लाओ, कोई गल नहीं है। हुण जिथे तुसी सानू सेक दिता है हुण तुसी भी जरा अपना थोड़ा जिहा सेक लैण लई तैयार हो। और उन्होंने ये कहा कि भी इंडिया शुड हैव नो कंसर्न अबाउट सच मूव्स एज दे आर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्ड एट इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी। कि जी असीं जे पाकिस्तान दे नाल आवांगे जिहड़ी खेतरी स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो कायम होएगी। उन्होंने कहा कि भी उन्होंने कहा भी देखो, इफ यू टेक ए लुक एट सबस्टांस ऑफ अवर टाइज विद पाकिस्तान एंड द प्रायोरिटीज वी आर कमिटेड टू, you could easily see they would correspond to the basic values of Russia and India, especially the privileged and strategic partnership issues like regional stability, transparency, fighting terror, drugs and crime first and foremost। ਹੁਣ इंडिया ਨੂੰ लगता होना है भी ये पाकिस्तान नाल मिल के टैररिज्म लड़नगे, असीं तां दुनिया का एपीसेंटर ही पाकिस्तान नूं कहंदे हैं, साडा तां जोर लगा होया कि जी पाकिस्तान जिहड़ा वो मां है दहशतगर्दी दी। सो कुल मिला के मैं समझदा भी रशिया ने पुट्ठे हाथ की चपेड़ मारी है और उहदे च उन्होंने कहा कि भी ये इकनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान, कुदाशेव said, is a key to progress and predictability. Our ties with Pakistan are naturally
no exception to the values of our, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। Russia is very cautious when it comes to respect of sensitivities, but at the same time we regard our relations with Pakistan are independent in nature, and we also have a bilateral trade and economic agenda कि साडा bilateral trade भी है, economic agenda भी है। We are quite committed to developing this relationship further, including from the point of view of Pakistan being a partner country in the framework of SCO। बड़ी strong statement है। और ऐसे वक्त ते आनी ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਆਫ ਲੀਜਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 125 ਔਰ 126 ਨੰਬਰ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਯਾਦਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਅਖਾਣਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਵਿਛੋੜਾ ਔਰ ਮਿਲਾਪ 'ਚ ਦੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਵੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਵੀ ਤੋਂ ਚੱਕਵਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਬੀਰ ਚੱਕਈ ਜਉ ਨਿਸ ਵਿਛਰੈ ਆਏ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਜੋ ਨਰ ਵਿਛਰੇ RAM ਸਿਉ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਚੱਕਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਚੱਕਵੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਏ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਚੱਕਵੀ ਤੋਂ ਚੱਕਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚੱਕਵੇ ਤੋਂ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਵਿਛਰੇ RAM ਸਿਉ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਮਿਲ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਕਬੀਰ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਵਿਛੋਰਿਆ ਰਹੋ ਰੇ ਸੰਖ ਮਜੂਰ, ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਤਾਹੜੀ ਦੇਸੈ ਉਗਵਤ ਸੂਰ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੰਖ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਕ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਖ ਪੂਰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜੁੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਖ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੂਰਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਛ ਸੰਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸੰਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਵਿਛੋਰਿਆ। ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੂਲਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਰਹਿ ਨਾਇਰ ਵਿਛੋਰਿਆ ਰੋ ਰੇ ਸੰਖ ਮਜੂਰ। ਓਏ ਸੰਖਾ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਵਲ ਦੇਵਲ ਤਾਹੜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਡਰਾਉਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੂਕਾਂ। ਅੱਛਾ ਦੇਸਿਆ ਉਗਵਤ ਸੂਰ। ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੈਟਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਦਹਾੜ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਖਲਕਤ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਰੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਝ ਰਹਿ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।